بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو یقیناً سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ اپنی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے تھے اور رات میں وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر میں صرف ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے یہ حالت میری آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے لیے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ سارے لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلمان فارسی
نے उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसको उस दरवाजे पर ले गए जहां से आज तक कोई भूखा वापस नहीं गया, और जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब से खड़े होते थे वो दरवाजा किसी और का नहीं है बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेहमान को लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटी मैं हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, चचा जान कहो कैसे आना हुआ? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटी एक मेहमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर पे रोटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि बेटी यही सोचकर मैं इसे आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फातिमा आज इस मेहमान के सामने इस चचा की जुबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, चचा जान जरा अपने कान करीब करें। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चौखट के करीब अपने कान किए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, चचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं इसको किसी बहाने से वापस ले जाएं। आज 4 दिन हो गए हैं मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया, आज हमारे घर में भी कोई चीज खाने को नहीं है। इतना सुनना था कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे, फिर कहने लगे, बेटी फातिमा इसे मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी लाज रख लो। यह सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, चचा जान थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को जरा अपने से थोड़ा दूर कर दो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी चादर उतार दी और फरमाने लगी, ए चचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने ही समून यहूदी का घर है, इसके पास इस चादर को बेच दो और उसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। फिर आपने इस चादर को लिया और उसे देखने लगे। ये देखकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, चचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 पेवन जरूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फातिमा आज ये पेवंद वाली चादर ले लो, मैं तुम्हें क़यामत के दिन औरतों के सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। चचा जान जाओ इस चादर को ले जाओ और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। इसके बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस चादर को लेकर समून यहूदी के घर चले गए और दरवाजे पर पहुंचे और कहने लगे, ए समून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तो तूने पैसों के बदले में अनाज दिया होगा, जौ के बदले में आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे उनके घर में आए मेहमान का पेट भर सके। समून यहूदी ने अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने चला गया। अनाज तोलते तोलते उसने पूछा, ए सलमान इतना तो बता तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, फातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है, उसे खाना खिलाने के लिए फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसीलिए फातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। इतना सुनते ही समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने चादर को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और कहने लगा, ए सलमान ठहर जाओ मैं अभी आता हूँ। उसके बाद घर के अंदर गया और अपनी किताब उठा कर लाया, उसके कुछ पन्ने पलटे और कहने लगा, ए सलमान आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, समून तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर यहूदी ने कहा, ए सलमान देखो ये हमारी किताब है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी बेटी इतनी सखी होगी कि एक बार उनके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा, उस वक्त उसके घर खाने को कुछ नहीं होगा, फिर वो अपनी चादर उतार कर दे देगी ताकि वो इस मेहमान का पेट भर सके। फिर वो यहूदी कहने लगा, सलमान तुम जितना अनाज चाहे ले लो और ये चादर भी ले जाकर
फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सर पर डाल दो। फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो अनाज लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो के पीछे आने लगा और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने पलट कर देखा तो क्या देखते हैं कि वह समून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा, ए समून, तूने अपना काम कर दिया, अब तुम पीछा क्यों कर रहे हो? उस यहूदी ने कहा कि तुम अनाज तो ले आए हो, मुझे किस लिए छोड़ आए हो? बस अब तुम ये आटा ले जाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे मदीना ले जाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, ये थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत। सलाम हो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर, सलाम हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाजरीन, तो ये था आज का वाकया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।